المسلوك والحمد لله وسلم على النبي الكريم المعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبدها ميز بأهل جمل تركها لي غير الجمل سمعتها آكلة الأوامر بواجب في الدين بتمام سمعتها آكلة الأوامر بواجب في الدين بتمام كل غير رحمة قدير أي أمل المشهور بالتدير الحمد لله علي الوحيد العليم الفجر الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأثار لا سيما رفيقه في الغار فهذه عقيدة سنية سميتها خريجة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزبدة فننتفي والله أرجو في قبول العمل ونفهم في زلل وحالة هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز سليس الأقسام فافهم اهتلزت الأفهام فواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال في حقه تعالى الله عليه متحية الإله ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل ولثبوت جائز بلا خفاء على ما سوى الله العلي العليم تكير لأنه قام به التغير قدسه وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات وعيد المعبود ظاهر لأن كل أثر يهدم مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعل والبقاء قيامه بنفسه نتطق مخالف للغير وحدانية لا للواحد القهار جل وعلا بإلا فذاك كفر عند أهل الملة من يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لم يكن متصف بها وهو محال فسقي وهو من التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي طاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال وصفة ثم المعاني سبعة علمه محيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا سبل الأمر فتره مراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع يصار فهو الإله فعيل مختار وجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة كلام سامي تعلق بسائر الأقسام قدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت وزن بأن السمع هو البصر تعلق بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب قد أساء الأدب وجز أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي
جائز بالعقل وقد أتى به دليل نقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفضانة تستحيل ضدها عليهم وجائز كالعقل في حقهم رسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة وحشر والعقاب والثواب شر الصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء من البشير من كل حكم صار كالضروري طوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام ومن ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب غالب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا كل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القبى من الأغيار بجد والقيام في الأسحار مجتنبا لسائر الأحكام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa idza 'alimallahu sidqaka, maka apabila mengetahuilah oleh Allah Ta'ala akan kebenaran engkau. Makna apabila mengetahui oleh Allah Ta'ala ni nisbah di kita dah. Nisbah di Allah Ta'ala tu sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu hamba dia hak mana hak benar, hak mana hak dusta. Jangan kita kata Allah Ta'ala sebelum tu tak tahulah kata kita ni benar ke tak benar. Lepas kita benar tu barulah Tuhan tahu kata kita benar niatnya. Jangan kata gitu. Nah, faiza ni syarat ni di kita bukan di Tuhan dak. Syarat ni di kita bukan di Tuhan dah. Ingat baik tu, jaga molek tu. Faiza maka apabila alimallahu mengetahuilah oleh Allahu sidqaka akan kebenaran engkau. Allah Ta'ala tahu kebenaran kita tu sedia kala lagi. Kita tu benarnya bila kita tu hak barunya. Kita hak baru benar. Barangkalinya dulu kita tak benar niat, lama kita duk beki niat akhirnya benarlah niat kita. Tuhan atas dia kala lagi kata kita tu benar niat pada waktu-waktu tertentu siapa masanya. Bila kita tu benar niat atla'aka alaihi, tu mempertemulah akan dikau oleh Allah Ta'ala, maknanya di atasnya alaihi ala syaikhin arifin tu, di atas guru yang arif. Guru yang benar-benar arif billah. Bukan dakwa dak lah. Fa iza jatama'ta bihi, maka apabila berhimpunglah engkau dengan dia, dengan syekh arif tu, fashudda yadaka alaihi, maka
Berpegang teguhlah akan tangan engkau di atasnya, di atas syekh. Tu. Pegang teguh sungguh. Jangan kita tu longgar-longgar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu dalilnya. Wasbir nafsaka. Hendak sabarlah olehmu akan diri kamu. Dengan orang-orang yang menyerukan manusia kepada Allah. Pagi petang siang malam liyuriduna wajhah, semata-mata nak kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bertemu dengan Syekh Arif lagu ni, fashudda yadaka alaihi, maka berpegang teguhlah tangan engkau di atasnya, di atas Syekh yang Arif. Wakun, dan hendak adalah engkau ni kal mayyiti, seperti mayit, seperti mayat, baina yadaihi, di hadapannya, di hadapan Syekh Arif gitu. Tu kelakuanmunya seperti mayat dengan orang yang memandi mayat. Tu kerana dia Syekh Arif. Kalau Syekh dakwah jangan apa kita nak tahu di mana ustaz? Itu kan sifat-sifat yang sebut dah sebelum ni. Tawadhu, inkisar, hubbul khumul wal iffah, wazuhdu wal wira' wal wara'u wal itharu wat tawakkulu. Tu sifat-sifat dia tu. Jalannya orang arif billah tu begitu. Kalau lain daripada tu, cara tu bukan arif billah, maka berhati-hatilah. Jangan menjadikan mu tu seperti mayat di hadapan dia, jangan. Sedap ke dia lah. Yang kata mu sampai habis kering duit mu, tak ada apa-apa, pakai senyak gitu dak tu ni. Tu. Waqul, dan hendak katalah engkau, alhamdulillahillazi hadana, segala puji tu hak Allah. Allah ialah Tuhan yang menunjuki akan kami lihaza, bagi ini nikmat. Yakni nikmat dapat duduk di bawah Syekhil Mursyid, dapat terbiah daripada Syekhil Arif. Guru yang benar-benar alim, guru yang benar-benar warak, guru yang benar-benar mengamalkan ilmu dia. Wa ma kunna, dan tidak adalah kami ni linahtadiyah, benar-benar diberi petunjuk, laula, jikalau tidak adalah an hadanallahu, bahawa menunjuki akan kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian khudh fil jiddi wal ibtihali, kemudian hendaklah kamu ni ambil, maknanya khud, mana kamu jadikan, kamu ambilkan, fil jiddi, di dalam bersungguh-sungguh, wa betihali, dan bersisi lengan, maknanya bersisi lengan, bercawak kotel lah maknanya. Jangan buat main-main, bersungguh-sungguh. Kalau syekh suruh itu, syekh suruh wirid ni, riyadah mujahadah itu, wajib kita tu kena bersungguh-sungguh mentaati perintah. Kerana itu asbab untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan nafsu kita. Wajud, dan berilah dengan sukarela, maknanya binafsika, dengan diri engkau. Beri dengan hati yang terbuka, maknanya wajud binafsika, dan berilah dengan hati yang terbuka dengan diri engkau. La aila laljud, tidaklah beri itu bil mali, dengan harta. Tu bukan duk sogok syekh. Tu sogok dengan kereta mewah, dengan rumah mewah, dengan siap. Lama-lama syekh pun jadi seng. Habis ya. Sebab mu dah ajar dia supaya mewah-mewah tu. Wa zalikal ju' binafsika la bil mali, itu kainun kama, dan bermula demikian itu berikan dengan rela hati dengan diri engkau, tidaklah beri dengan harta engkau tu, adalah ia seperti mana barang qala, yang telah berkatalah akan dia barang tu, dalam bentuk syair ni. Fanafis bi bazlin nafsi fiha akhal hawa, fa inna qabilat ha minka ya habbazal bazlu, wa man lam yajud fi hubbi nu'ma bin nafsihi walau jada bid dunya ilaihi intahal buhlu. Tu syair kat tu, payahlah kalau syair kat. Panapis, maka bersainglah, makna bersungguh-sungguh, berlawanlah. Panapis, maka hendak bersungguh-sungguh, bersainglah, berlawanlah, bibazli, dengan kesungguhan, bibazli nafsi, dengan kesungguhan diri, fiha, padanya, pada nafsu. Akhal hawa, hei orang yang mempunyai keinginan. Tu Zahrah Nidak lah tu. Ya akhal hawa. Kenapa? Fa inna, kerana sesungguhnya tu ilak pada kata panapis. Fa inna, kerana sesungguhnya
qabilatha, mendahuluilah ia nafsu ni minka daripada engkau. Kalau mu tak bersungguh nak bersaing, berlawan, bergocoh dengan nafsu tu, maka nafsu tu akan mendahului kamu. Faham tak? Sedangkan nafsu tu ialah musuh yang sebenar-benar bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu yang jahat ada dalam diri kamu tu. Dah. Tu siapa kata ulama dalam kitab Nasihatul Ibad tu kan. Barang siapa yang mengenal yang menyangka kata ada musuh yang terlebih permusuhannya daripada nafsunya. Nah, apa dah ayat dia tak ingat dah. Sedikitlah dia mengenal diri dia. Itu kan. Ada ingat tak? Itu. Man zanna annahu, barang siapa yang menyangka bahawasanya dia tak ingat payah nak reka tu, tak ingat tu ni. A'da min nafsihi, terlebih musuh daripada dirinya. Qillat min ma'rifati nafsihi. Tu kalau tak silap gitu lebih kurang. Cuba tengok dalam kitab Nasihatul Ibad tu dulu ada dah. Siapa yang mengenal, yang menyangka kata ada lagi musuh yang terlebih berseteru daripada nafsu jahat dia, maka dia tu sedikit mengenali diri dia. Nah, ya habbazal bazlu, orang yang mempunyai kesungguhan, maknanya habbazal bazlu, orang yang mempunyai kesungguhan. Wa man lam yajud fil hubbi, wa man lam yajud fi hubbi, maka barang siapa yang tidak memberilah di dalam perasaan cinta, maknanya kasih sayang. Barang siapa yang tidak memberi dalam penuh kasih sayang, maknanya nu'ma bi nafsihi, nescaya tu tertipu daya, terjinak-jinaklah dia dengan diri, dengan nafsunya. Walau jada bid dunya ilaihi, dan jikalau memberilah ia dengan rela hatinya, dengan baik hatinya, bid dunya, dengan dunia, ilaihi yang datang kepadanya, dunia tu yang ada pada diri dia. Intaha tu jawab bagi lau, nescaya selesailah, habislah, hilanglah al-bukhlu oleh sifat kebakhilan. Habis itu. Jadi memberi dengan diri itu artinya memberi dengan ikhlas hati. Itu bukan memberi semata-mata mal, harta benda, tapi hati dia tak ikhlas, ada benda lain yang dia nak kepada syekh tadi tu. Maka itu tidak orang panggil menjadi kebaikan bagi diri seorang yang nak menjalani jalanan yang menuju ke hadratillah. As-sadisu, yang keenam daripada 10 usul. As-sadisu, yang keenam daripada berapa? 10 deh. Min usuliha asyarah tu, daripada usulnya, usul at-tariqah al-muwassilah ila Allah tu. Jalanan yang menuju ke seorang hamba tu kepada Allah ada 10. Yang keenamnya apa? Al-ju'u, ialah berlapar. Tapi berlapar tu ikhtiaran. Keadaan dia tu ikhtiar, mana pilih. Apa makna ikhtiaran? Ai bitarkis syahawati, begitu. Ikhtiaran ai bitarkis syahwat. Maknanya dia menuntuti lapar tu. Bukan lapar dengan sebab tak ada harta, tak ada duit, tak ada makanan dah. Duit ada, harta ada, tapi dia tu orang panggil bitarkis syahawati, dengan sebab dia meninggalkan keinginan dia. Ambil dhabit sikit. Wa'lam, ketahuilah, annal ju'a, sesungguhnya lapar-lapar ni, min akbari arkanil mujahadati, ialah sebesar-besar daripada rukun-rukun mujahadah. Dah. Jadi mujahadah tu disuruh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya kami tunjuki mereka itu pada kami. Itu. Jadi mujahadah tu dituntut jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh, bersisi lengan ni disuruh. Kemudiannya berapa rukun? Ada beberapa rukun. Ada 4 rukun.
Wa'lam annal ju'a min akbari arkanil mujahadati. Ketahuilah olehmu, itu dhabit tu dari Syuja'i ni. Bahawa sesungguhnya bermula lapar itu min akbari arkanil mujahadati, ialah sebesar-besar daripada segala rukun-rukun bagi mujahadah. Kerana apa? Fa inna arkana baitil wilayah fa inna arkana baitil wilayati, kerana sesungguhnya segala rukun-rukun bagi rumah kewalian itu arba'atun, ada 4. Jadi 4 orang panggil rukun mujahadah. Mana? Yang pertamanya as-sumtu, diam. Yang keduanya wal ju'u, lapar. Yang ketiganya was-sahru, berjaga malam. Yang keempatnya wal uzlatu, beruzlah. Tu yang terkadangnya di apa? Diibaratkan oleh guru kita dengan ibaratkan kurang makan, kurang bercakap, kurang tidur dan kurang bergaul. Itu 4. Jadi orang yang nak bersungguh-sungguh di jalan Allah ni kena kurang 4 perkara. Mana? Tidur. Kurang tidur maknanya as-sahru, nak banyak berjaga. Nak berjaga malam tu lah. Berjaga malam buat apa? Duk main geng tak jadi. Bagi pelajar talabul ilm ni, bagi pelajar kat berjaga malam ngapa? Muzakarah. Ikutlah. Tu mutalaah. Ya tu mujahadah tu. Tu kita boleh je ambil orang panggil apa dalam tasawuf tu, gunakan untuk keseharian kita dalam belajar. Lama nak jadi tok wali selalu dah dari ni. Golek wasabah jud, wasabah lalu dah. Ngapa-ngapa dah ingat lagi. Tak usah lagi lah. Mana kita tu ambil orang panggil manhaj, orang panggil apa, kaedah tasawuf ni, guna tatbik ke dalam proses pembelajaran kita. Lagu mana? Iaitu tu banyak berjaga malam, itu kita bangun ngapa, bangun mutalaah, bangun baca, ikutlah. Tu. Itu orang panggil kurang tidur. Banyak berjaga maknanya as-sahru. Kurang bercakap. Lepas tu bab kurang bercakap lagu mana? Banyak diam, as-sumtu. Tu bercakap perkara-perkara yang ada kebaikan. Buat perbahasa ke ilmu, tak apalah, nak bahas ilmu. Cakap tak ada manfaat gapo, duk maki hamu, duk panggil orang tu tolong bengah, tak ada manfaat, tak usah. Buat sia-sia umur. Buat letih kita nak baca akhirat esok. Tuk Roki Atik, duk tulis pula tu hak kita cakap. Tu. Kurang bergaul. Lagu mana? Tinggal kurang tinggal bergaul atau kurangkan bergaul. Maknanya uzlah, banyak beruzlah. Tu banyak mengasingkan diri. Tu banyak mengasingkan diri, tidak banyak orang panggil duduk jumpa orang tu, jumpa orang ni, lepok kedai kopi tu, lepok kedai kopi ni. Kan orang kita berakhir gitu kan. Suka. Daripada pagi sampai tengah malam duduk kedai kopi tu orang gelik. Kurang akan bergaul. Yang terakhirnya ialah kurangkan kenyang, kurang makan. Bagaimana kurang makan? Al-ju'u, banyak berlapar. Itu. Jadi hak ni lah paling besar. Sebab apa? Sebab nafsu dulunya. Ketika mana asal proses kejadian nafsu ni, dia halah dengan lapar. Nafsu ni ketika mana dijadi, maka Allah Ta'ala panggil nafsu ni akbil, summa akbil, mengadak. Maka dia pun mengadak. Lalu Tuhan tanya, man anta wa man ana, mu siapa aku siapa? Dia jawab, anta wa ana. Mu aku lah. Itu nafsu. Tu sehinggalah diselai di dalam laut juk, laut kelaparan. Tuwi nafsu tu lapar. Tu banyaklah ceritanya. Kata 7 tahun. 700 tahun. 7 kali selai, tiap-tiap 7 kali selai tu 700 tahun. Wallahu a'lam lah. Lagu mana orang panggil hak sebenar-benarnya, kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi nak cerita katanya, akhirnya setelah banyak kali dah lapar, kena selai dalam laut juk, laut kelaparan ni, barulah nafsu kata, dah nak jadi Tuhan kat, jadilah aku hamba-Mu. Barulah kata, anta rabbi wa ana abduka. Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Bila? Setelah lapar berat sangat. Maka sebab itulah kata Imam Syuja'i,
Nah, annal ju'a min akbari arkanil mujahadati. Sesungguhnya berlapar itu ialah setengah daripada sebesar-besar rukun bagi mujahadah. Jadi kalau orang tu berzikir ke, beramal gapo tapi duduk dalam kenyang semua, duduk dalam terberok semua, kesak kenyang terberok semua. Nah, banyaknya orang panggil makan masuk dalam perut dia. Terberok semua dah. Maka tak dapat apa daripada amalan-amalan yang dia kerjakan. Kenapa? Mewarisi keras hati. Nah, yurisu qalbun qasi, mewarisikan orang panggil tu kerasnya hati. Sebab itulah dalam setahun tu wajib juga kita kena rasa lapar. Mana nanti bulan Ramadan ni? Lagu mana weh? Jok lapar ni. Wazalikal ju' musawwaru. Bermula demikian itu lapar dengan kata kita pilih. Kita orang panggil pilih nak lapar. Bukan kita sengaja-ngaja lapar sebab tak ada makanan. Dah tu tak jadi tu. Nak makanan ada terhidar. Kita boleh beli makanan, kita boleh masak, kita boleh nak makan banyak mana pun, tapi dah. Kita pilih ikhtiar, kita pilih nak lapar. Khabar apa? Bitarki syahwat, dengan sebab meninggal syahwat. Wazalikal ju'tu musawwar. Bermula demikian itu lapar tu digambarkan dengan dia bi alla yakula, dengan sekira-kira bahawa tidak memakanlah ia aksara min aklati khafifatin. Tidak memakanlah ia akan terlebih banyak daripada makanan yang ringan fi yaumihi wa lailatihi, pada siangnya dan malamnya, minal halali, daripada yang halal. Yang halal, yang haram saya cakaplah. Tu. Itu dah halal. Hak makanan halal ni pun yang akan sikit je. Nah, tu. Dia tidak orang panggil memperbanyakkan makan siang, pagi, petang. Nah, kalau boleh makan tu sekali sehari lah. Nah, tapi lembek ada buat gitu. Itu ni. Makan sekali sehari mana? Siang hari sekali, malam sekali cukup. Supaya ngapa puasa dah puasa ke? Sahur sekali, buka sekali, habis. Tapi taklah kitanya. Kena 3 juga dek sini. Tu. Kena 3 juga. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Tu. Kalau lapar agak mata menyala merah nak marah ni. Tak duduk lapar. Tengok. Wahwa, dan ia sudah. Mana pula ni? Wahwa ma juhila asluhu. Apa ma juhila asluhu tu? Wahwa, mana ni? Kide wahwa ni. Semula. Lagu mana lapar tu? Bermula lapar tu digambarkan dengan sekira-kira bahawa bi'alla yakula, dengan sekira-kira bahawa tidak makanlah ia. Seorang itulah aksara, akan terlebih banyak, min aklatin khafifatin, daripada makanan yang ringan. Makanan yang sedikit, maknanya makanan yang ringan, fi yaumihi wa lailatihi, pada siangnya dan malamnya, minal halali, daripada yang halal. Betul tak deh? Wahwa, nak kelip mana pula wahwa ni? Wahwa, dan ia lapar-lapar ni, majuhilah, barang yang dijahilkan, yang tidak diketahuikan, asluhu, akan asalnya, gitu. Ikut mana ni? Deh? Wah, tu akan lapar tu, barang yang tidak diketahui ke akal asalnya. Orang itu nak kata halal tak nak siapa? Al halalul bayyin. Innamal haramu innal halala bayyinun. Betul tak? Wana wahwa ma juhila asluhu tu. Nak klik mana tu? Barang yang dijahilkan akan asalnya. Mana Wahwa ni klik mana
Nampak tak? So, nampak tu? Kalau kata minal harami, boleh klik situ deh. Wahwa dan ia haram, tapi haram ni pun tak boleh kata gak. Minas syubhati, boleh. Syubhat ni majuhila asluhu. Barang yang tidak diketahui akan asalnya, tu baru orang panggil majuhila asluhu. Nah, majuhila asluhu. Barang yang tidak diketahui ke akal asalnya. Betul tak? Ni lagu mana ni? Tak nampak tu. Wah klik mana? Aklatun khafifatun. Tak nak sabar situ. Wahya lah. Bulat dulu situ. Bulat dulu situ. Nanti kita tengok rojak balik lah. Nanti kita tanya balik siapa-siapa lebih mengetahui. Wahwa majuhila asluhu. Tu sakak tu. Tinggal dulu situ. Mula al-ju'u bermula lapar tu. Asadisu yang keenamnya ialah al-ju'u lapar. Lapar tu ikhtiara dengan secara ikhtiar, dengan pilih. Nak lapar maknanya bitarki syahwat, maknanya meninggalkan keinginan nak makan banyak. Lagu mana lapar? Musawwarun, digambarkan dia bi alla yakula, dengan sekira-kira bahawa tidak memakanlah ia aksara, akan terlebih banyak min aklatin khafifatin, daripada makanan yang sedikit, yang ringan dan yang sedikit, fi yaumihi, pada siangnya, walailatihi, dan pada malamnya, minal halali, daripada yang halal. Dah nampak? Tak nampak lagi? Wahwa majuhila asluhu tu tinggal dulu. Wala yumkinuhu, dan tidak mungkin dapatlah ia seorang itu zalika, pada demikian itu lapar ni, fi ibtida'i amrihi, pada permulaan hijrahnya seorang, illa, melainkan kalau dia nak dapat orang panggil lapar ni, melainkan dapat dengan mana? Bikasratis saumi, dengan banyakkan berpuasa. Kena banyak puasa lah. Jadi seorang tu kalau dia nak dapat ke orang panggil lapar, dia kena banyak puasa. Kalau kita tak lapar kan, kalau kita tak puasa, kita nak makan ikut bila masa lah. Nah, betul tak? Nak makan tengah hari, nak makan petang, nak makan suka hati kita. Rasa lapar sikit makan. Maka kalau kita nak lapar ni tak dapat, melainkan pada permulaan hijrahnya kita kena banyak puasa. Melainkan seorang tu dah biasa, dah puasa, lahir terbiasa makan sedikit daripada makan. Tu tak apa. Dia tak puasa pun tak apa, memang makan sikit je. Melainkan Ramadan tu wajib lah. Mana tak puasa tak apa, ni puasa sunat dia tak puasa tak apa, sebab memang dia kurang makan. Kalau dia makan pun supaya dengan puasa juga. Kalau dia tak puasa pun supaya puasa juga. Apa? Kurang makan dia. Tapi orang yang mula-mula nak buat hijau lapar ni, nak terjun dalam mujahadah, nak berbiasakan dengan lapar, tu tak dapat, dia kata melainkan dengan banyak berpuasa. Kena banyak puasa. Tu wala yumkinuhu zalika, dan tidak mungkinlah ia seorang itu pada demikian itu banyak berlapar ni, fi ibtida'i amrihi, pada permulaan hijrah seorang itu, illa, melainkan didapat kelapar ni bikasratus saumi, dengan sebab banyak berpuasa. Fa innahu ay fa innas sauma, kerana sesungguhnya bermula fali ta'liq, kerana sesungguhnya bermula puasa itu, lijamus sairina, ialah lijam, tali kekang dia panggil. Tali kekang bagi orang-orang yang menjalani jalanan menuju ke hadratillah. Tali kekang. Seolah-olahnya puasa tu seperti tali kekang. Macam kuda tu lah. Kuda dia tak ada tali kekang dia kan. Kalau naik kuda dia pakai tali kekang tu, nak konas sini pecut tu. Kalau tak ada tali kekang tu, ikut kuda jalan ke mana, dia tak tahu dah. Jadi orang yang berpuasa ni, puasa tu sebagai tali kekal untuk dia tu banyak makan. Dia duduk saja, lapar ni nak makan nasi. Aku puasa. Tu kan tali kekal tu. Puasa ni lambat lagi kau ngorek. Jadi gitu. Tali kekal. Tu tali kekal tu panggil. Mengawali maknanya. Dengan sebab itulah orang itu akan terbiasa dengan lapar. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal amala, ketahuilah olehmu akan bahawa sesungguhnya bermula amal itu samaratul ma'kuli, ialah buah kesan
Samarah maknanya buah, makna kesan. Kesan daripada pemakanan. Itu ni. Ketahuilah olehmu, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal amala, akan bahawa sesungguhnya amal itu samaratul ma'kuli, ialah buah yang kesan daripada pemakanan. Kita buat amal gapo ni kesannya daripada makan kita, pemakanan kita. Kita makan hak molek, amalnya molek. Tu kan dalam Quran Allah Taala sebut. Apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Bukan ayat tu. Apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat ada tu dalam Quran tu. Apa ayat dia? Ayat suruh makan makanan hak molek-molek. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa'malu khaira la'allakum tuflihun, gitu ke? Ya, mung hanggut saja gerak aku ni. Kau yak cikgu siap dah. Ngucap sendirilah Quran. Payah aku tak ingat dah. Mana ada dalam Quran tu Allah Taala berkata suruh makan makanan yang halal, yang baik, lepas tu wa'malu, dan beramal. Tu Tuhan suruh beramal. Jadi makan tu, lepas makan Tuhan suruh beramal. Berarti amal tu terbit daripada makan. Itu yang ambil situ tu. Annal amala samaratul ma'kuli, sesungguhnya amalan itu ialah kesan daripada pemakanan. Fal aklul haramu, maka bermula makan yang haram, makanan yang haram, la yansha'u, tidak menumbuhlah anhu daripada aklil harami, daripada makanan yang haram ni, illa, melainkan yang tumbuhnya apa, yang terbitnya apa, illa a'malun khabisatun muharramatun, melainkan segala amalan-amalan khabisatun, yang keji, muharramatun, yang haram. Itu. Kalau kita makan benda haram, maka tidak terbit daripada sebab kita makan benda haram tu, melainkan amalan-amalan kita amalan yang keji dan haram. Maka sebab tu kalau kita buat maksiat, kita berakhir buat maksiat, kita suka buat benda haram, maka kita kena muhasabah. Bukan munasabah, muhasabah. Kena muhasabah. Aku ni ada makan benda haram kan? Apa berakhir buat maksiat ni, berakhir buat kerja haram ni. Tu. Sebab apa? Sebab pemakanan yang haram tu tidak tumbuh daripadanya amal, melainkan segala amal-amal yang keji dan haram. Wal halalu, wal aklul halalu, atau pada kata al haramu, wal aklul halalu, dan bermula makanan yang halal. Halal mana? Asirfu. Ni sifat bagi halal. Asirfu makna hak tak campur langsung, murni. Itu tak campur langsung dengan benda-benda yang diragui. Halal betul-betul. Payahlah nak cari lah ni kan. Tu. Mereka dulunya almarhum Tok Guru Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, Sayyidi Guru. Dia pernah ceritanya, dulu pernah dia nak pergi ke Mekah tu, dia niat. Almarhum Tok Guru dianya, Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, kata kalau naik ke Mekah, niatlah molek-molek, kerana di sana tu mustajab doa. Jadi dia nak naik Mekah tu, dia niatkan dah. Dia kata nak dapat aku Syekh Mursyid nak dapat aku Syekh Mursyid. Naik Mekah, pergi Madinah. Di Madinah tu duduk berapa hari. Di Masjid Nabawi tu tak ada pun dia tengok ada halaqah Quran mengaji. Tak ada. Hari kedua, hari ketiga, tiba-tibanya satu hari tu sudah semaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cerita belakang tengah ada halaqah Quran yang sebelum ni tak pernah ada. Betul tak? Tergerak hati dia. Sebelum ni ada juga halaqah-halaqah lain, tapi dia tak tergerak nak pergi. Tapi halaqah ni tiba-tiba tergerak, dia pun masuk. Minta izin dengan Syekh nak masuk, jadi masuk ngaji jugalah halaqah tu. Semua suruh baca teh, suara. Akhirnya siapa giliran almarhum Tok Guru, Syekh tu suruh baca. Baca Iqra Fatihah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, apa habislah. Tok Guru tu, Syekh tu duduk luruk janggut. Masya Allah, dia kata lisanul jawiyin aqra'ul Quran
afsahu yaqra'ul Quran afsahu min lisanil arabi. Dia kata masya-Allah, dia kata. Nah, tu lisanul jawi, lidah orang Jawi. Yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran ni afsahu min lisanil arabi, terlebih fasih daripada lidah orang Arab. Apa dia tanya Tok Guru, "Ma mazhabuka?" Apa mazhabmu? Tok Guru kata, "Ana mazhabus Syafi'i." Masya-Allah, "Ana mazhabus Syafi'i." Dia cerita. Sudah tu dia pun halaqah tu, "Sala taqabbalallahu minna minka." Tu ijazah dah tu. Terima. Mudah-mudahan menerimalah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan menerimalah oleh Allah Taala daripada kami dan daripada kamu. Esok tak ada dah. Lusa tak ada dah. Siapalah balik ke tanah Jawi, tak jumpa dah syekh tu. Tak payah kat tanya orang lain, kata, awak ada nampak tak halaqah ni? Syekh tu nama apa? Kita ingat nak tanya nama syekh tu. Lama hidup mengajar dah. Di belasah dia tu. Pendek ceritanya, ada seorang hamba Allah tu mari ayat ke Tok Guru. Tok Guru, kita nak bawa Tok Guru jumpa ada seorang orang wali. Pelik. Dia ni tak beli beras, tak ada elektrik masuk rumah dia. Nak padi, beras, padi tanam sendiri, lembu perah sendiri, air perah sendiri, selipar kasut semua buat sendiri. Tak ada beli, tak ada. Kalau pergi bulan, tak ada. Medain tu tak ada. Medain China ke tak ada. Tak ada. Gas, dapur gas tak ada, tak pakai. Guna kayu api gitu. Tak ada elektrik masuk rumah dia. Warak sungguh-sungguh. Tok Guru kata dalam hati, boleh juga kata. Dalam perjalanan tu Tok Guru kata, kalau betul dia ni wali, aku nak tanya soalan. Siapa syekh aku jumpa di Mekah dulu? Masa pergi buat haji dulu. Tok ayah ni nama dia, orang panggil Pok Cik Ding ya, Pok Cik Ding Al-Kelantan ni. Ada gambar dia dulu dalam Facebook saya, dalam Facebook saya tak silap. Tapi Ahbas Wak Repok habis dah. Kena delete dah. Kawan-kawan Khidi tu. Jadi siapa di tangga itu tangga tu? Tak ada Tok Guru ni. Almarhum Tok Guru tak ada tanya lagi soalan. Tok ayah Ding, Tok ayah Pok Cik Ding, orang panggil Tok Guru Pok Cik Ding Kelantan ni, Al-Kelantan ni. Tok ayah Pok Cik Ding ni jawablah ledah. Dia kata, hak posu jumpa di Madinah dulu tu, dia nya nama Syekh Usman Umar. Maqam dia di Baitillahil Haram. Dia menterbiah 40 orang wali abda. Tak ada tanya lagi. Kejut bos. Aku tak ada tanya lagi soalan dia ni. Dia jawab dah. Tu nak jumpa cari orang gitu. Tu halal as-sirfu. Al-halalu sirfu. Mana jelas tu gua. Ayat dia pegang. Ikan pun dia gini nak pakai ikan tak beli dia. Pergi sendiri. Pergi ke laut sendiri. Ngai sendiri, ke laut sendiri. Payah nak cari lagi tu. Habis itu. Tengok. Wal aklul halalu sirfu, dan bermula makanan yang halal, yang murni, yang tidak bercampur, maknanya la yansha'u, tidak hasil, tidak tumbuh, tidak terbitlah anhu daripadanya aklil halal, illa malaikan al-a'malus salihatu, segala amalan-amalan yang baik-baik, amalan-amalan yang soleh. Habis itu. Wal mutasyabihu, dan mutasyabihu lah. Wal mutasyabihu wal aklul mutasyabihu, dan bermula makanan yang tasyabuh. Mungkin tak ada ming tu deh. Ada ming tak? Kalau ada ming al mutasyabihu, kalau tak ada ming tasyabuhu dah. Sebab ada kitab setengah ada ming, ada tak ada ming setengahnya. Macam kitab saya ni tak ada ming ni. Al aklut tasyabuhu, dan bermula makanan yang tasyabuh, mana yang kesamaran. Syubhat lah maknanya. Yansha'u, menerbitlah anhu daripadanya aklil syubhati aklil mutasyabih atau aklil tasyabihi. Tu menerbit apa makanan daripada makanan yang tasyabuh ni, makanan yang syubhat ni. Al-a'malun, segala amalan-amalan, mukhtalitun, yang bercampur bau. Campur bau, baik jahat tu ada berlaku. Mana la takhlu, tidak sunyilah ia amalan
Mukhalatah ni, amalan yang bercampur bau ni tak sunyi dia. Ni riya wal ujubi, daripada riya dan ujub, wal khawatirir radiyati dan segala lintasan-lintasan yang buruk, yang tertolak. Tu. Sebab apa? Sebab makanan kita tu campur syubhat macam kita. Bapa semaya pun yang nak khusyuk. Bapa yang ada takabur hati, bapa ada ujub rasa pelik tu. Itu tandanya kita banyak makan makanan syubhat. Tu makanan syubhat. Makanan yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Tu dalam hadis arba'in ada sebut tu. Habis. Qala syarihu as-sabi'u, yang keenam, min usuliha asyarah, daripada usulnya tarikat sufi ni, jalan orang tasawuf ni yang 10. Al-uzlatu anin nasi, ialah uzlah, mengasingkan diri, anin nasi, meninggalkan manusia, mengasingkan diri, meninggalkan manusia, qatibatan, hal keadaan secara menyeluruh, tanpa terkecuali, illa, melainkan yang dia tak tinggalnya siapa? An syaikhihi, daripada gurunya, al-murabbi lahu, yang mentarbiah baginya, bagi seorang murid tadi tu. Au akhin salihin, tu atas pada kata syaikhihi. Atau melainkan saudaranya, kawan dia yang baik, yang soleh. Bagaimana kawan yang soleh ni? Yu'inuhu, yang menolongilah akan dia, akan seorang yang salik tadi tu, ala ta'ati wal himmati, di atas taat ibadat pada Allah, wal himmati, dan hemah cita-cita yang tinggi. Tu baru akhin salihin. Kalau akhin lam yu'inu, yang tidak menolongi, saing kita tu jenis menolong kita apa? Jom pergi kerja, banyak duit kita. Buat apa duk mengaji ni? Tak boleh duit kita ni. Duk fakir, duk sesak gitu. Itu orang panggil akhin talihin. Jangan saing dengan akhin talihin. Nanti tolehnya berjakit pada kita. Orang bersaing dengan orang hak jual minyak wangi mana jakit ke dia. Orang bersaing dengan orang hak duduk dengan tahik, duk akut tahik, duk akut sapah, busuk bangang bang. Kalau busuk bangang bang tu berjakit ke dia ke? Gitu lah. Habis itu wala uzlatu wallahu a'lam. Di situlah. Tak rujuh lah. Sikit lagi. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma, dan adapun qauluhu ta'ala, bermula firman-Nya Allah Ta'ala, wabtaghu min fadlillah. Dalam Quran sebut dah. Ini surah Jumaah ni, kalau tak silap. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai semaya, fantashiru fil ard, maka berhamburanlah kamu ke atas permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah, rebutlah daripada anugeraan Allah, pemberian Allah, limpah kurnia Allah. Tu lagu mana tu? Bukan Tuhan suruh wajib kita kena hijrah, cari pitih, cari rezeki ni. Fal muradu bihi, maka bermula kehendak dengan dia, dengan fadl, dengan limpah kurnia Allah tu gapo? Al ilmu was sawab, ialah ilmu dan pahala. Bukan beras dengan nasi, dengan ayam KFC, okey. Tu. Wakilah, dan kata setengah ulama, wakilah wa qadala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebagian ulama yang lain pula, dia kata apa? Bal, bahkan ia apa? Al-amru biqaulihi ta'ala wabtagu min fadlillah tu rukhsatun, ialah rukhsah, keringanan. Bukan orang panggil ilzam, bukan kewajipan, tapi rukhsatun, keringanan. Tu kerana apa begitu? Ilak pada tu rukhsatun. Izhuwa, kerana ia hadzal amru, kerana ia perintah ni, cari, rebutlah, wabtagu min fadlillah ni, amrun, ialah perkara perintah hijai waridun, yang datang waridlah ia ba'dal hazri, kemudian daripada tegah. Ba'dal hazri ai ba'dal mana'i, kemudian daripada tegah. Mana tegahnya? Wa huwa qauluhu ta'ala wa dzarul bai'. Ada ke?
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Aduh. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diserukan kepada kamu panggilan semaya Jumaat, fas'au ila dzikrillah. Segeralah kamu untuk zikrillah, untuk pergi ke masjid, untuk mendirikan semaya tu. Wa dzarul bai', hingga akan jual beli. Kita ada Jumaat tu lah duk galak, nega, buka. Tu jual tu cekedih tu, jual tapak kaki ni lah, cicing tu lah, jen ni lah. Galak awak. Tu kata wazarul bai', tinggal menega. Tu bila perintah tu datang kemudian daripada tegah, kaedahnya fayakunu, maka adalah ia al-amru tu khija'ah, orang panggil wa bataru min fadlillah tu bi maknal ibahati, ialah dengan makna harusnya. La bi maknal ijabi wal ilzami, bukan dengan makna wajib lazim, bukan dengan makna wajib lazim kan, mesti wajib kena. Sudah maya, tubik belaka, pergi kerja, tak kerja dosa gitu ke? Ndak dah. Sudah kerja ikutlah, mau nak duduk sejid boleh, mau nak tidur boleh, mau nak bangun boleh. Tu ada dalam hadis Abdullah bin Abbas. Habis itu fa in qila, maka jika dikatakan wallahu a'lam, lewat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.